बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान इरफान तारड़। नाजरीन, इलैक्शन का दौर है। अज असी गल करांगे जमहूरी समाज ते। जमहूरीयत लफज अरबी का लफज जमहूर तो निकलिया है, जिसका मतलब आवाम है। जमहूरी समाज का मतलब ऐसा समाज जिथे आवाम हुकूमत करती है। अमेरिकन सदर अब्राहम लिंकन ने कहा सी कि जमहूरीयत के बारे च कहा सी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी जमहूरी समाज एक ऐसा समाज होंदा है जिथे लोग ही हुकूमत बनाते हैं, अपने वास्ते हुकूमत बनाते हैं और उत्थे अवामी मुफाद वास्ते ही काम किया जाता है। नाज़रीन, अज असी देखांगे कि जमहूरी समाज दे विच इलैक्शनां दी की अहमियत है। साडे कोल अज जिहड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने स्टूडियो दे विच असी उन्हां दा तारफ करवावांगे। साडे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान समी उज़ैर साहब, आप लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रिंसीपल ने। साडे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर फौजिया, शोबा सियासियात के हैड ऑफ डिपार्टमेंट ने। मैं दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानां नूं खुश आमदीद कहना। समी उज़ैर साहब, असी प्रोग्राम का आगाज़ तुहाडे कोल करांगे। तुसीं साडे नाज़रीन नूं दसो कि एक जमहूरी समाज दे विच, एक जमहूरीयत दे विच इलैक्शनां दी की अहमियत है। जमहूरीयत जिहड़ी है लोकां दे राहीं, लोकां दे वास्ते और लोकां दे जरिए ही हुकूमत दा नाम है। तो इलैक्शन इस मकसद नूं अचीव करन दा एक जरिया है। क्योंकि आवाम जिहड़े ने वो लोकां नूं जिहड़े मुनासिब समझदे ने उन्होंने इलैक्शन दे राहीं इलैक्ट करके असैंबलियां भेजदे ने ताकि उन्हां दी वास्ते कानून साजी कर सकन। क्योंकि कानून साजी वो सब तो अहम काम है कि जिहदे जरिए सारा स्टेट क्राफ्ट जिहड़ा गवर्न हुंदा है। बिल्कुल। तो चुनाचे उन्हां दा बेसिक काम जिहड़ा लैजिस्लेशन दा है, लोग समझदे ने कि यह लोग वो चुनीदा लोग ने जिहड़ा साडा काम कर सकणगे। अच्छा, फिर इलैक्शन दे विच जिहड़ी सर अच्छी चीज़ ये है कि अगर वो लोग जिहड़े उन्होंने इलैक्ट कीते हुंदे ने, जिहड़े असैंबली च भेजते हैं, पार्लीमेंट च भेजते हैं, अगर वो डिलीवर ना कर सकन, अपना काम प्रॉपरली ना कर सकन, तो लोगों को 5 साल बाद फिर दोबारा मौका आता है कि उन्होंने परफॉर्मेंस देखते हुए, उन्होंने कारकर्दगी देखते हुए, उन्होंने जाँचते हुए कि क्या वो जिहड़े मकासद वास्ते पार्लीमेंट च पहुंची सी, क्या उन्होंने पूरे कीते ने नहीं कीते। चुनाचे 5 साल बाद वो फिर किसी होर नूं उहदे राहीं लै आउणगे, बजाय जे कि मुआशरे च अफरा तफरी फैले। दूसरा तरीका की है तब्दीली लियाउण दा, वो है कि मुआशरे च अफरा तफरी फैल जाए, लोग उठ खड़े होण। चुनाचे 5 साल तक लोग फिर वेट करते हैं, उन्होंने जाँचते भी ने। मुमकिन है कि किसी ने पहले 2 साल डिलीवर ना कर सकिया होवे। और साडा कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा अच्छी प्रोविजन है कि साड़ी जिहड़ी पार्लीमेंट है वो 5 साल वास्ते पार्लीमेंटेरियन वो चाहते हैं, जिन्हां च उन्हां कोल एक तां मुनासिब टाइम हुंदा कि लोकां नूं परफॉर्म करके दिखाउण, लैजिस्लेशन करन, उन्हें जिहड़े बेसिक फंडामेंटल मसाइल ने वो हल करन और कॉन्स्टिट्यूशन में जिहड़े फंडामेंटल राइट्स आवाम दे रखे गए ने उन्होंने इंश्योर करन कि क्या अदालतां और जिहड़ी लैजिस्लेचर है उन्होंने पूरा करवाने च कामयाब हुई या नहीं हुई। तो इलैक्शन उहदा एक बड़ा अहम टूल और बड़ा अहम जरिया है। डॉक्टर साहब, तुहाडे कोल मैं पूछना चाहांगा, जिस तरह समी उज़ैर साहब क्या है कि इलामा इकबाल भी कहा सी ना कि जमहूर एक ऐसा निज़ाम है जिथे वोटां लोगों गिणिया जाता है, तोलिया नहीं जाता। एक बहुत वड्डी पावर है लोगों के कोल जिस दे जरिए वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। लेकिन दूसरी सूरत असी देखा जाए कि अगर लोगों ने अपने हक़े रख रायदही इस्तेमाल करन दा सही पता नहीं है या वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और गलत क्यादत का इंतखाब कर लेंदे ने, तो वो उल्टा भी पै जाता है। तुसी की समझते हो कि क्या ये इलैक्शन जिहड़ी पावर दे रहे हैं ये किसी भी जमहूरी समाज वास्ते बेहतर है या नहीं बेहतर? भी पहले अगर थोड़ा जिहा हिस्टरी 'ਚ चले जाइए तो ਜਦੋਂ ग्रीक टाइम्स के अंदर ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੌਣ? ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, ये बड़ी पुरानी हिस्टरी। अच्छा, ग्रैजुअली चीज़ां चेंज होंदियां गईयां, जिते बड़े मुल्कां ने, बड़े सिस्टम्स ने बड़ा काम किया। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होए तो उनके विच भी इहदे उत्ते डिबेट हुई कि जी अच्छा किहड़ा असीं ऐसा निज़ाम डिवेलप करिए कि जिहदे थ्रू असीं डिसाइड करिए कि जी ये लोग होणगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम आया कि जिहड़ा एक जो एडल्ट होएगा जिंदी कोई क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड फिर मुतयन किया कि जी इस लैवल तक का 18 साल का या 20 साल का 21 साल का बंदा यह होएगा जिहड़ा कि वोट कास्ट करेगा। अच्छा, थोड़ा जिहा मैं थोड़ा जिहा हिस्टरी जाके तुहानूं फिर दी बेस बनाई। तो हुण क्वेश्चन है कि जी
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਰਮੀ ਬੈਂਥਮ, JF ਮਿਲ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਅਰਿਸਟ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਹੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਕਿਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਨ ਸਕਿਲਡ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿੰਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ? ਦੋਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਚੁਣਾਚੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਚੁਣਾਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਸ ਔਰ ਉਹ ਅਕਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਤਸਲਸਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸਰ ਨਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣਾਚੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀ ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟਰਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੇਖਣ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਮੇਂ ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਸਰ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਇੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਅਗਰ ਤੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਦਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸ਼ੂਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਅਗਰ ਵੋਟ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਲ ਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਔਰ ਬੜੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਮੀ ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਮਾਜੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੂँਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੂਬਤ ਨਜ਼ਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੂँਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਾਂ ਇਸਲਾਹਤ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀ ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਇਕਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ, ਹਾਰਮਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੈਰੋਕੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਚਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਲਾਕਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਹਿਦੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਫਤਹ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਫਤਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੋਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਮੀ ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਚੂँਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।